Hello team, give me 1 minute. Ah. Hi, hello team. Randhir, Hi, sir. Hi, hi. Saket, 1 Hi, minute. sir. Good afternoon. Good afternoon team, 1 minute. Rati garu చెప్పండి. Yeah, hi, hello team. Sorry. ఇప్పుడు no disturbances. Hello Randhir, Saket. Yeah, hello, sir. Hi, sir. చెప్పండి, what's going on yesterday? How's the session been? ఏం అర్థమైంది మీకు? Actually, what is the business analysis? So, what must do business analyst? Okay. Definition of business analyst. Definition of? Business analyst. Okay. What is the definition of business analyst, my friend? A business analyst acts as a liaison between client and the organization, gathering the requirements. Okay. To improve the Okay. business. In that, we have some of steps. So, documentation, required documentation has by illustration techniques and the gathering requirement by illustration technique and documentation requirement Okay. and model requirement by UML and communication to the team. So and track the SDLC and if any change requirement in this by client or by us, so we have to then finally UAT we are doing testing. Okay. Okay, fine. Okay. So ఇదే brother, yesterday being very first session, okay, I totally understand. But ఇప్పటి నుంచి ఏంటంటే make sure that you are telling absolutely right. But మన the way how we present కొద్ది కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. Agree? Yeah. Right? Be confident, Okay. my friend. ఎందుకంటే వెనక నేను ఉన్నాను. If you do mistake also, I am here. Don't worry. Yeah, Getting me? Okay. Fine. Chalo. yes. Actually, sir, brother. I'm in office, sir. Probably I may not answer for every questions like that. Fine, no worries. కానీ మనకి కొద్దిగా ఏంటంటే ఐ బిలీవ్ దట్ కొద్దిగా మనకి వాట్ షుడ్ ఐ సే కాన్ఫిడెన్స్ అనేది రావాలి. ఓకే, నో వరీస్. Definitely, sir. I'll after that I'll listen recording classes also. Yes, yesterday have you given the recordings? నిన్న ఇచ్చారా మీకు recordings? No, sir. I spoke with Subramanyam. Today by end of the day he will arrange. He has to create one group and he will arrange everything for us. Okay, fine. No worries. Chalo. So yesterday we have finished the basic this thing, right? Business analyst roles and responsibilities, right? So today let's get into SDLC, software development life cycle. Okay, today let's get into software development life cycle. So here, brother, yesterday what was the example? I mean, can I ask, because you in office,
Who is in office, Randir or Saket? Answer on this. Saket, you're not in office, right? No, sir. Like I work in night shift. Fine. So Saket, so I'll question to you only, Saket. Randir, you please listen. Yeah, Fine. yeah, sure. Continue. Saket, yesterday, what was our project? What was the example? So we had two examples, sir. First one was like we had a client who owns a lodge or restaurant, and we have to onboard him onto the online platforms, online websites like book makemytrip.com, booking, Okay. like that. Okay. And another Swiggy. This second example was Swiggy. Second example. Yeah, let's go by one example itself. No worries. Okay. So, entente one of our friend has started a new lodge in Shimla or Kulu or Manali. Okay. So we need to plan it. Okay. Unfortunately, we could not able to. Unfortunately, we could not able to register that. Okay. Book the rooms in that apartment or whatever. Okay. So here that was the idea, right? Vision, right? yes, sir. What do you mean by vision? Vision and TNT? Vision means Looking he has to it in the bigger way. pre-plan Like, everything before only what happening That is in nothing but an future. idea, right? An idea can Idea. change your life, Ananda, Yes, sir. right? That is vision is nothing but idea. For example, I am going to plan. For example, August I am planning for Orissa and Kolkata trip. Let's assume July or August I am planning for Kolkata and Orissa trip. Let's assume. So this is my vision, right? So I need to plan. I need to go. Okay. దానికి వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, దానికి నేను ఏం చేయాలి? I have this plan, right? What I need to do? Team, you there? yes, Yeah. so Once again, sir. No worries. Saket, you can say ఇంట్లో ఉన్నావు కదా. yeah, so first we'll plan the trip, like we'll go buy stuff like whatever is required for the traveling purpose, Okay. and then we like ask our friends like who is interested to come. Fine. Okay. Chalo. Same here. Ante nothing but this you are nothing but planning, right? You have Yes, first you have an idea. For example, here that might be spiritual trip or for for excursion as such. So what I'll be doing, I'll be going to a travel agency, right? I'll go to a travel agency and ask for the itinerary. What exactly it is? I'm planning for 10 days. What would be the budget, etc., etc., right? In the yes, same sir. way, here the client. ఇక్కడ client ఏంటి? Yesterday example, Ishwar is the client, right? Agree? Yes, sir. So here, Ishwar is a businessman. Unfortunately, he is not a software engineer, kada. Ishwar is a Yes, sir. businessman. He's not a software engineer. What he gonna do? He gonna approach the software companies, right? Agree? Yes, sir. Software companies in the sense ఏంటి? Basic గా that might be Infosys కావచ్చు, Wipro కావచ్చు, Accenture కావచ్చు, any of the things. Okay? For Yeah. example, Infosys people have approached Ishwar. Okay? Infosys people have approached Ishwar. Fine. So here, brother, ఇక్కడ ఏం డౌట్ ఉన్నా అడగొచ్చు, please. Okay? You can ask me 1,000 times. I don't mind. So Well, here, what Ishwar happened? Yes. Ishwar will approach or organization will approach to that person. కంపెనీ ఐ టెల్ యూ, ఇది ఇక్కడ ఈ ఫేస్ నేను చెప్తాను, ఇంక వస్తాను, ఇంకా ఇనిషియేషన్ ఎలా అవుతుందో ఐ టెల్ యూ. నేను మీకు జస్ట్ ఫేర్ ఐడియా ఇస్తున్నాను, జస్ట్. Yeah. ఓకే. ఫైన్. సో హియర్ చలో, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ అన్ ఐడియా. ఇప్పుడు ఈశ్వర్ హ్యాస్ అన్ ఐడియా. ఓకే. ఇప్పుడు ఈశ్వర్ హ్యాస్ అన్ ఐడియా, రైట్? అంటే ఏంటి? యూ నీడ్ టు గెట్ దట్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈశ్వర్ వుడ్ బి అప్రోచింగ్ ఆల్ ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్. ఈశ్వర్ యాజ్ అ కంపెనీ వుడ్ బి అప్రోచింగ్ ఆల్ ది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏమంటారు?
He will find for the best quotation. That's what. అక్కడికి వస్తున్నాను బ్రదర్, 1 minute. Okay. ఫైన్. సో RFQ అనేది జనరేట్ చేస్తాడు. ఈశ్వర్ వుడ్ బి ఓకే. ఈశ్వర్ వుడ్ బి ఆస్కింగ్ ఫర్ RFQ. RFQ is nothing but request for quotation. Request for quotation. What do you mean by it? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఏదన్నా బిడ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, ఓకే, మీరు సినిమాలో చూస్తుంటారు రైట్, వాడు అంతకే తక్కువ చేశాడు, వీడు ఇంతకే తక్కువ కోట్ చేశాడు, అందుకే వీనికి డీల్ వచ్చింది. How many people have seen Raghuvaran BTech movie? I've seen, sir. You have seen, right? In that, Yeah. in that, Hero's company would be quoting very less, right? That's the reason he'll be getting government project, Yeah, yes, sir. right? In the same way, who has quoted less among Infosys, TCS, Accenture? Okay, Ishwar would be going. Ishwar would be okay going for that. Fine. So here, as soon as that, then if Ishwar want to continue with, let's assume Infosys company. Getting me? Ishwar wants to continue with Ishwar company. Sorry, Infosys company. Infosys, yeah. Fine. So here, how many people for example, not only insurance companies and real estate companies, my friends, even software companies also would be having, okay, sales team. ఎంతమంది తెలుసు? Yeah, I know, sir. Like they have inside sales team. Fine. Who With yeah. We call it as pre-sales team. వాళ్ళని Pre-sales, మనము yeah. pre-sales team అంటాం. Okay, fine. ఇద్దరికి ఈశ్వర్కి everyone I'm team I'm talking about. Fine. Even not general ఏమనుకుంటామంటే ఓన్లీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ కి, రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ కి సేల్స్ టీమ్ ఉంటాయి అనుకుంటాం. RMP డాక్టర్స్ దగ్గరనే సేల్స్ టీమ్ ఉంటాయి అనుకుంటాం. కాదు. Even software companies like Microsoft, Google also have sales team because they need to get the orders, right? ఇప్పుడు ఈశ్వర్ లాంటి వాళ్ళు how can they get, right? So by help of sales team itself. So here sales team would be approaching Ishwar. Already quotation has been passed. This quotation has been passed by Ishwar. He likes this quotation. Okay, we are charging very less అని ఉంది, రైట్? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏముంటుంది బేసికల్లీ, it is nothing but, okay, we need to understand. Okay, so here ఇప్పుడు Ishwar is going to say, okay, Ishwar is going to say everything whatever he wants at the higher level. Getting me? Ishwar is going to say at the higher level. What is going to say? What exactly his requirement is. Okay? Okay, sir. అర్థమైందా ముగ్గురికి? మిగతా వాళ్ళు సాకేత్ అండ్ ఈశ్వర్, if you are in office, click okay in chat box please. Randir, you can be on mute. I mean, Saket, if you are at home, you can be on mute. Unmute. I'm on unmute, sir. I'm speaking. That's what. Fine. Meeta wadi you can okay అని పెట్టొచ్చు. Fine, chalo. So ఇప్పుడు ఎక్కడి వరకు వచ్చాం మనము? Ishwar would be talking to our sales team. Let's assume you people are working, you three are working as business analyst working with Infosys. Okay. So your sales team would be approaching Ishwar. ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ ఈశ్వర్ అనే నేమ్ గానీ. Okay. So here, for example, if the deal is okay, if our sales team could able to manage, అంతే కదా, ఇప్పుడు ఎక్కడైనా సేల్స్ టీమ్ పీపుల్ వుడ్ బి గోయింగ్, దే విల్ బి షోకేసింగ్ ఇట్, రైట్? That doesn't mean quotation, if you have quoted less quotation, that doesn't mean business would be coming to us, right? Agree? Yes, sir. మీరు కొటేషన్ తక్కువ చేశారు, మీకు బిజినెస్ వస్తుందని గ్యారంటీ లేదు కదా బ్రదర్? లేదు సార్. కదా, గ్యారంటీ లేదు కదా. సో హియర్ ఏమంటున్నానంటే నేను బేసికల్లీ, ఫైన్, what is here happening is nothing but, okay, if again Ishwar would be saying what are his requirements at the higher end, ప్రతి ఒక్క రిక్వైర్మెంట్ చెప్పాడు బ్రదర్. నాకు లాగిన్ స్క్రీన్ కావాలి, నాకు ఫీచర్స్, ఈ ఫీచర్స్ ఉండాలి, నాకు పేమెంట్ పేజ్ ఉండాలి, ఇవన్నీ చెప్పాడు. ఆయన హై లెవెల్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో, ఓకే, ఓన్లీ సేయింగ్ టు దట్ టు అవర్ ప్రీ సేల్స్ టీమ్. Okay, if our pre-sales team also come into conclusion that if two parties are coming into conclusion that they can come into to business deal, ఇద్దరు అనుకుంటే మన pre-sales team and Ishwar,
బిజినెస్ డీల్ కి ఓకే అనుకుంటే ఓకే, దెన్ ఫస్ట్ వుడ్ బి జనరేటెడ్ SOW వుడ్ బి జనరేటెడ్. అంతే కదా. ఇప్పుడు Yes, మీరు sir. ఏదైనా మీరు ఒక ఫ్లాట్ అమ్ముతున్నారు బ్రదర్, లెట్స్ అజ్యూమ్ రంధీర్ ఇస్ అన్ ఏజెంట్. మీరు ఒక ఫ్లాట్ అమ్మేటప్పుడు ఏం చేస్తారు బ్రదర్? ఫస్ట్ సాకేత్ ఏం చేస్తావు చెప్పు. నువ్వు ఒక ఫ్లాట్ అమ్మావు నాకు, నువ్వు ఏం చేస్తావు చెప్పు. ఫ్లాట్ రిజిస్టర్ చేపిస్తాం మీ పేరు. రైట్, ఎస్ రిజిస్టర్ చేపిస్తావు అంటే నథింగ్ బట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇద్దరం ఒక అగ్రిమెంట్కి వస్తాం కదా బేసికల్లీ. ఎస్ సార్. అంటే ఇప్పుడు 60 lakhs కి నీకు ఫ్లాట్ అమ్ముతున్నాను, రైట్, నా కమిషన్ కింద ఒక 2% ఇవ్వు, రైట్, అంతే కదా. ఎస్ సార్. రైట్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇది కూడా ఎందుకంటే డీల్ కాబట్టి, ఇది కూడా ఒక డీల్ కాబట్టి. ఇప్పుడు కంపెనీకి ఈశ్వర్ మన కంపెనీకి వస్తున్నాడు, వితౌట్ ఎనీ డీల్ విల్ కమ్ టు అస్? నో బికాస్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, రైట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, రైట్, అవునా కదా. వాట్ యు మీన్ బై వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్? వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అంటే విచ్ ఈస్ లీగల్. ఓకే, విచ్ ఈస్ లీగల్. ఓకే, absolutely, which is legal, embedded by the law, should have a proper documentation. So right, embedded in front of the law, simple. Yeah, For embedded. example, రేపు ఈశ్వర్ బ్రీచ్ చేసిన అంటే ఈశ్వర్ నాకు వద్దు నేను డబ్బులు ఇవ్వను అన్న ఫ్యూచర్ లో మన ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ కూడా నో వీఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు టేకింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ అన్నా కూడా యూ కెన్ గో టు ద కోర్ట్, రైట్, వెళ్ళొచ్చు కదా, ఎస్ సార్. మనం కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు కదా, రైట్, ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ యూ కెన్ గో, రైట్, బిజినెస్, యా right. So ఇదే సేమ్, అందుకే దట్స్ ది రీజన్ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇస్ రిలీజ్డ్. SOW and SLA. SOW and SLA is released, my friend. SOW is nothing but statement of work. SOW is nothing but statement of work. దీంట్లో ఏముంటుంది బేసికల్లీ, స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్ లో ఏముంటుంది అంటే ఏం ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ యు ఆర్ డూయింగ్, ఓకే, అండ్ హౌ మెనీ రిసోర్సెస్ ఆర్ రిక్వైర్డ్, ఎంతమంది డెవలపర్స్ కావాలి, ఎంతమంది బిజినెస్ అనలిస్ట్ కావాలి, ఎంతమంది స్క్రమ్ మాస్టర్స్ కావాలి. గెట్టింగ్ మీ? ఎస్ సార్. హలో, ఎంతమంది Yes, sir. కావాలో ఆ డీటెయిల్స్ మనకు చెప్తారు. ఓకే, ఫైన్. ఇంకా విత్ ఇన్ హౌ మచ్ టైమ్ ఫ్రేమ్ ది ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ కంప్లీటెడ్, టైమ్ లైన్ విత్ ఇన్ హౌ Yeah. మచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ అంటే విచ్ హ్యాస్ ఎ డెఫినెట్ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్, రైట్. Yeah. Project means which has definitely a start date and end date, right? Okay, Yes, sir. fine. So ఇప్పుడు ఏముంటుంది బేసికల్లీ అంటే ప్రాజెక్ట్ 1 year 2 year ప్రాజెక్ట్, రైట్, అంటే 1 year ప్రాజెక్ట్ అంటే 1 year లో యూ నీడ్ టు ఫినిష్, యువర్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ షుడ్ ఫినిష్. వాట్ ఇన్ కేస్ ఎక్కువ అవుతే ఏమవుతుంది బ్రదర్, 1-2 months ఎక్స్టెండ్ అవుతే ఏమవుతుంది? ఎక్స్టెండ్ అవుతే ఏమవుతుంది? యాక్చువల్ ఇట్ ఈస్ 1 year కాంట్రాక్ట్ రాజా, 1 month 2 months ఎక్స్టెండ్ అయ్యింది అనుకుందాం, ఏమవుతుంది? అంటే మనం మాట తప్పినట్టే, అంటే ప్రీచింగ్ Right. లైక్ బ్రాండ్ నేమ్ పోతుంది, రైట్. యా బ్రాండ్ నేమ్ విల్. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే బ్రాండ్ నేమ్ పోతుంది, రైట్, అంతే కదా. ఫైన్. సో హియర్ దట్స్ వాట్, ఎందుకంటే మనము చాలా జాగ్రత్తగా చూసి వి నీడ్ టు వర్క్ అపాన్, అందుకే ఇవన్నీ డాక్యుమెంటేషన్ పెట్టేది. ఇప్పుడు ఇదే డాక్యుమెంటేషన్ లేదనుకోండి, దెన్ దట్ వుడ్ బి హెక్ ఆఫ్ ట్రబుల్, రైట్, అగ్రీ? ఎస్ సార్. ఓకే, దెన్ దట్ వుడ్ బి హెక్ ఆఫ్ ట్రబుల్, రైట్ కదా. ఫైన్. అందుకే SOW అండ్ SLA we are going to generate. Okay, yes sir. fine. చలో ఇప్పుడు what SOW consists of? It consists of what exactly the project, ఏ features are nothing but ఏవేవి యూజ్ చేస్తున్నారు, what are the tools you are using, okay, how many resources you want, అంటే ఎంతమంది రిక్రూట్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది యు ఆర్ టేకింగ్, Yeah. వాట్ ఈస్ ది టైమ్ లైన్ ఆఫ్ దిస్, అంటే 1 year ప్రాజెక్టా 2 years ప్రాజెక్టా, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, ఈ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఎంత, $1 billion, $1 lakh?
Okay, Yes, sir. got my point? Yeah. Sure. Yes, sir. Chalo. Next, SLAs అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. SLAs అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఫైన్. SOW is nothing but స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్. అంటే వర్క్ రిలేటెడ్, ఏం వర్క్ చేస్తున్నాం అవన్నీ రిలేటెడ్ SOW ఉంటుంది. SLA is nothing but అగ్రిమెంట్. మనం అనుకున్న వర్క్ కి అగ్రిమెంట్ చేయడం. రైట్? Yeah. అగ్రి? Yes, sir. ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? Yes, sir. Yes. ముగ్గురికి, మిగతా వాళ్ళు ఇష్టం పెట్టవచ్చు. ఫైన్ ఫైన్ చలో. ఇప్పుడు SLA, వాట్ యు మీన్ బై SLA? ఇప్పుడు మనము కాస్ట్ అని ఇక్కడ అనుకున్నాం కదా బ్రదర్. వి థాట్ వి కుడ్ ఏబుల్ టు వి హావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాస్ట్, రైట్? ఇన్ ది సేమ్ వే హియర్ పేమెంట్ టర్మ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఫర్ ఎవ్రీ 3 months దే ఆర్ గివింగ్. ఓకే, ఎవ్రీ 3 months కి ఇస్తున్నారా? ఎవ్రీ 3 months కి ఇస్తున్నారా? ఆర్ ఎవ్రీ 6 months కి ఇస్తారా? ఆర్ పర్ యానం ఇస్తారా? ప్రాజెక్ట్ అయిపోయాక ఇస్తారా? ఆర్ ముందే ఇచ్చేస్తారా? The terms would be there, payment terms would be there. Getting me? For example, $1 lakh is our project for 1 year. It is between you and your company. And it is between Ishwar and Infosys company. Of $1 lakh every 3 months ki ivala, per month ivala, 6 months ki ivala ani. Okay? Getting me? Yes, sir. Or project అయిపోయాక ఇవ్వాలా? It's up to you. మీ ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్ అది. Fine. And technology, what is the technology you are using? Java, DevOps, ఏ technology you people are using? What is the framework? Is it Scrum or Kanban? ఏం వాడుతున్నారు? Fine. Okay. So ఇంకా licensing terms. So what do you mean by licensing terms? Licensing terms is nothing but, for example, ఇప్పుడు మీరు పెప్సీ తాగారు, కోకా-కోలా తాగుతారు కదా బ్రదర్, రెండు తాగుతారు కదా, Yes, sir. రైట్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? రెండు ఒకేలా ఉంటాయా? Same ఉంటాయి. Absolutely no difference. కమ్ ఆన్, టూ మచ్ మ్యాన్. సేమ్ ఉంటే ఫార్ములా మళ్ళీ వేరే పేరు మీద ఎందుకు అమ్ముతారు బ్రదర్? Slight difference ఉండొచ్చు, sir. ఏంటి డిఫరెన్స్? ఐమ్ జస్ట్ ఆస్కింగ్ యూ, జస్ట్ ఈగర్లీ, జస్ట్ Ingredients which they use. అచ్చా, ఓకే. హౌ యూ ఫీల్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పెప్సీ తాగితే నీకు ఎలా ఉంది, కోకా-కోలా తాగితే ఎలా ఉంది చెప్పు. Both are similar. నీకు కొద్దిగా కోక్ స్వీటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాదు, నువ్వు ఎప్పుడైనా చూసావా? కొద్దిగా స్వీటీ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్వీట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కొద్దిగా. Yeah. You could able to sense that. Formula is different, my friend. ఇప్పుడు Yes. ఎవరైనా సరే క్లౌడ్ కిచెన్ అంటారు, అంటే ఏంటి చెప్పు? Cloud kitchen. Yeah. ఓకే, ది బెస్ట్ హెచ్ఎల్, అది కూడా వద్దు. ఇప్పుడు మీకు ఈ కొత్త, వాట్ ఈస్ ద కేఫ్ ఇన్ హైదరాబాద్ దట్ ఈస్ ప్రెటీ ఫేమస్? వాట్ ఈస్ ద కేఫ్ ఇన్ హైదరాబాద్ దట్ ఈస్ ప్రెటీ ఫేమస్? Rameswaram. Sorry? ఓకే, బెస్ట్ టీ ఇన్ హైదరాబాద్ ఏం ఫేమస్? Okay, best tea ఇది నీలోఫర్, రైట్? Yeah. ఓకే బ్రదర్, నువ్వు అదే ఇంతకు ముందు, నౌ వీ హ్యావ్ దిస్ ఏంటి, చాలా హైదరాబాద్ లో చాలా ఫేమస్ కేఫ్స్ ఉండేవి, రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు నీకు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ పక్కన ఏంటి కేఫ్ చెప్పు? ఎనీ ఐడియా? No, sir. సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్, సారీ, Alpha Hotel, రైట్? ఫైన్. సో హియర్, ఎందుకంటే ఆల్ దీస్ డేస్ అంటే కాఫీ తాగితే, చాయ్ తాగితే అక్కడే తాగాలంటారు. ఎందుకు వేరే హోటల్స్, గల్లీకి 2 హోటల్స్ ఉన్నాయి, రైట్? ఇప్పుడు గల్లీకి 2 ఉన్నాయి, ఎందుకు వేరే అంత నీలోఫర్, ఆల్ఫా హోటల్ లాగా అంత ఫేమస్ కాలేదు? because taste sir. టేస్ట్ ఓకే, Service. And సర్వీస్ brand ఓకే. ఆ బ్రాండ్ ఎలా వస్తుంది బ్రదర్? హౌ కమ్ యూ గెట్ దట్ బ్రాండ్? they have Because of- different formulas, ingredients they use అబ్సల్యూట్లీ. it. చూడు బ్రదర్, చాయ్ నువ్వు నా ఇంటికి వస్తే నేను కూడా చేస్తా, రైట్? నువ్వు నేర్చుకో, నువ్వు కూడా చేస్తావు, ఫైన్. అది దట్ డజంట్, మనం హోటల్ పెట్టినంత మాత్రాన ఇమ్మీడియట్ గా మనం కూడా వీ కెనాట్ బికమ్ కాంపిటీటర్స్ ఫర్ నీలోఫర్ అండ్ ఆల్ఫా, రైట్? బికాస్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఫార్ములా, ఫైన్. యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఫార్ములా, రైట్? ఓకే.
ఫైన్. సో Yes, హియర్ sir. ఇదే విధంగా, బికాస్ నీలోఫర్ వాడు ఎందుకు ఆల్ఫా హోటల్ కానీ నీలోఫర్ హోటల్ కానీ వైట్ ఈస్ నాట్ చైన్ హోటల్స్ ఎందుకు రావటం లేదు? They are You know the not meaning of revealing chain, their right? they are not revealing their formulas. Absolutely. So that is nothing but the licensing terms అని అంటాం మనం. That is nothing but licensing terms. So licensing terms is nothing but, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన ఇన్ఫోసిస్ has created this website. ఓకే, ఎలా క్రియేట్ చేసాం, ఏం క్రియేట్ చేసాం, నో వన్ వుడ్ ఎక్స్పోజ్ ఇట్. ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఎ బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, మీరు క్లయింట్ నెట్వర్క్ నుంచి ఏదైనా మెసేజ్ పెట్టగలుగుతారా బ్రదర్? లేదు సార్, పెడతారా? క్లయింట్ నెట్వర్క్ నుంచి పెట్టలేము సార్. పెట్టలేరు. ఎందుకు పెట్టలేరు? పాలసీస్ అలా ఉంటాయి, రెస్ట్రిక్షన్. పాలసీస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. బికాస్ ఏంటంటే, బికాస్ ద డేటా క్యాన్ బి బ్రీచ్డ్, రైట్? అగ్రీ. మీరు జస్ట్ ఏం పెట్టలేదు కదా, మీరు ఓన్లీ హాయ్ అని పెట్టారు అంతే. నాకు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో క్లయింట్, మీరు స్టార్ బక్స్ అనుకోండి, ఓకే, ఏదో క్లయింట్, ఫారెన్ క్లయింట్, ఫైన్, అక్కడ నుంచి నాకు జస్ట్ హాయ్ అని పెట్టారు. దేర్ ఇస్ నథింగ్, ఏం లేదు, నథింగ్, నో డేటా, నథింగ్, జస్ట్ ఓన్లీ ఒక సింగిల్ హాయ్, హెచ్ఐ అని పెట్టారు అంతే. మై ఫ్రెండ్, యు ఆర్ నో మోర్ ఇన్ దట్ కంపెనీ, యు ఆర్ సస్పెండెడ్, ఇన్ఫాక్ట్ యు ఆర్ టర్మినేటెడ్, ఇన్ఫాక్ట్ ఇంకా గట్టి చెప్పాలంటే, బికాస్ దేర్ వుడ్ బి ఛాన్స్ ఆఫ్ హ్యాకింగ్, రైట్? ఒక్కసారి స్టార్ బక్ లోకి ఎవడన్నా హ్యాకర్ వెళ్ళాడు అనుకోండి, వాళ్ళ డేటా ఎన్క్రిప్ట్ అయిందంటే బిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ లో అయిపోతుంది. కంపెనీ వుడ్ బి ఆన్ రోడ్స్, రైట్? That is the licensing term. If any company is producing this product, they have their own formula. Meet the company వాళ్ళు, they cannot, these companies should not disclose any information. అది కూడా SLA అగ్రిమెంట్ లో ఉంటుంది, రైట్? ఇట్స్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్, ఇట్స్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్. ఐడియల్లీ నేను ఇది చేశాను, నేను ఈ ఫార్ములా, నేను నీలోఫర్ కేఫ్ లో నేను ఛాయ్ చేశాను, ఈ విధంగా చేశానని ఎవరికి చెప్పొద్దు. నీలోఫర్ ఓనర్ కూడా బయట వాళ్ళకి చెప్పొద్దు. దట్ ఈస్ ద అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్. దట్ ఈస్ ద లైసెన్సింగ్ టర్మ్. గెటింగ్ మీ? ఇవన్నీ ఎందుకు పక్కాగా చెప్తున్నాం అంటే మై ఫ్రెండ్, బికాస్ యు ఆర్ యాజ్ ఎ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ, యు ఆర్ డెవలపింగ్ దిస్ ప్రోడక్ట్ కదా. That is your baby, right? Of course, client is giving you money. I'm not denying it. Of course, client is giving you money. I'm not denying it. Fine, okay. అర్థమైందా? Yes, sir. Sure, sir. Fine. తర్వాత చేంజ్ రిక్వెస్ట్ నేను డిస్కస్ చేసుకున్నాను కదా. వాట్ డూ యు మీన్ బై చేంజ్ రిక్వెస్ట్? If the client has any, like if the client requires any changes in between the project, then he can raise a change request. Absolutely. That is called as change request. Right? So ఏంటంటే interim అంటే మధ్య client might come to you and say, hey, I need this. అంటే daily you cannot encourage. We have dedicated work. Getting my point? Already we have dedicated work. మళ్ళీ మధ్యలో ఇవన్నీ రిక్వెస్ట్ అంటే that would be uncomfortable for us. Agree? Okay. సో ఆ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ కూడా we can charge. ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేస్తున్నాం కదా బ్రదర్, అవునా కదా? అంటే ఆల్రెడీ రిక్వైర్మెంట్స్ మీద పనిచేస్తున్నాం, ఐఎమ్ నాట్ డినైయింగ్ ఇట్, బట్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్, రైట్? ఫైన్, ఓకే. సో ఇది అంటే మనం టు బి ప్రిసైజ్, వాట్ ఆర్ వీఆర్ డూయింగ్, వాట్ ఎల్స్ వీఆర్ డూయింగ్, ఓకే, ఎవ్రీ వర్క్, ఓకే, దట్ వీఆర్ డూయింగ్, వీఆర్ డాక్యుమెంటింగ్ ఇట్, యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. గెటింగ్ మై పాయింట్? వీఆర్ డాక్యుమెంటింగ్ ఇట్. అర్థమవుతుందా? Yes. Fine. Sure, sir. Fine. Okay. So, EV brother, this would take at initiation. Getting my point? This would take at initiation. Okay. So first step is HDLC. No, HDLC is nothing but software development life cycle. It is nothing but journey from. Okay. HDLC. Transition or journey from vision
or idea to product or software or an application. Fine? Yes, sir. Getting my point? Yeah. Okay? ఇది HDLC life cycle. Okay? First one is initiation. Second one is planning. Fine. So initiation ఏమైంది brother? What happened at initiation? Sales team got involved. They have generated the statement of work, Okay. and they also released request for quotation. Mhm. And then they have got into a service level agreement. రైట్ కదా, అగ్రి? ఫైన్. చలో ఇక్కడ ఇంకేమవుతుంది జనరల్. ఫైన్ అంటే వి గాట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ మై ఫ్రెండ్ కదా. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీ హస్ గాట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, అంతేనా దాని అర్థం ఇనిషియేషన్ లో? Yes, sir. షూరా? Yeah. సో ఇప్పుడు తర్వాత మనకి ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ సే, మీకు మీరు మీ కజిన్ సిస్టర్ కో మీ ఓన్ సిస్టర్ కో సంబంధం కుదిరింది. ఓకే, ఏం చేస్తారు మీరు ఇప్పుడు? అమెరికా సంబంధం కుదిరింది, ఏం చేస్తారు మీరు ఇమీడియట్లీ? వెళ్ళి 15 days లో చేయమని చెప్పారు అబ్బాయి వాళ్ళు, ఏం చేస్తారు? Start doing planning, sir. సారీ? Buying wedding dress, ఓకే. jewelry, booking like the reception hall. సింపుల్ రైట్, అంతే కదా. ఇదే మీరు చేస్తారు రైట్. సో ఇదే మనకు కూడా ఒక గాట్ ది ప్రాజెక్ట్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ నౌ, వీ నీడ్ టు మెటీరియలైజ్ దట్ రైట్ కదా. మనం కూడా మెటీరియల్ అంటే దాని ఒక అప్లికేషన్ రూపంలో ఇవ్వాలి కదా. అగ్రి? Yes, sir. Fine, we need to give that in a form of an application. Okay, so here what is happening, this phase is called as planning phase. This phase is called as planning phase. Okay, fine. Here Yes. what is happening generally, here what is happening? Fine. Okay, ఇప్పుడు మనకి ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కి ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంటాడు మై ఫ్రెండ్. ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కి ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఉంటాడు. అగ్రి? Yes, sir. Who is that project manager? What he does? He plans he recruits. If he has to recruit resources like developer, scrum master, he recruits into the team. He Okay. plans the project, like he defines the start date and end date. Kada? Yeah. Right? So nothing but, in other words, you can say he is in charge of the project, right? In charge. Yeah. Ante kada? He is in charge of the project, right? Kada? Agree? Yeah. Fine. Ante outcome of the project he is in charge. Can you also say he is the captain of the project? Yeah. Captain. Yeah. చెప్పొచ్చా? ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్? Yeah. That example I need to tell you, sir. Like, Absolutely. What is your project, my friend? yeah, onboarding, enrolling the lodge owner into the online platform is the Right. project. Yeah. Enrolling the large name into the online platform. Yeah. ఫైన్ కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు జనరల్ గా, అది మన ప్రాజెక్ట్. ఫైన్. ఇప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ ని ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ రైట్. Yes, sir. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ కదా టు డూ ఇట్. ఫైన్. Yeah. ఓకే, గెటింగ్ మీ? అంతేనా? క్లారిటీయా? Yes, sir. Yes, sir. బాబు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే చెప్పు రాజా. లేదు, sir. షూర్. అండ్ డోంట్ గెట్ ఫ్రైటెండ్. నేను గట్టిగా తిడుతున్నానా? లేదు, sir. అంటే మరి ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు. అంటే ఏం లేదు. సాకేతం నేను భయపడుతున్నానా? లేదు, సార్. అంటే రీకాల్ చేసుకుంటున్నాను నార్మల్. ఓకే, ఫైన్ ఫైన్ ఫైన్. సో హియర్ project manager responsibility is
okay, to get this work done, right? ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ముందు phase లో మనం లీగల్ టర్మ్స్ గా వెళ్ళాం. We have already generated 2 documents, right? SOW and SLA కదా. SOW SLAs మనం జనరేట్ చేసాం కదా బ్రదర్, అవును సార్, అవును. రైట్? సో అదే విధంగా మనం కూడా ఇప్పుడు చూసుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ నౌ ఈజ్ ద క్యాప్టెన్ ఫర్ దిస్ టీమ్. ఓకే, ఈజ్ లైక్ ఐ కెన్ సే ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఈజ్ లైక్ ఏంటి, రోహిత్ శర్మ. ఫైన్, Yeah. ఓకే. నౌ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ వుడ్ బి ఎలెక్టింగ్ హిస్ వైస్ క్యాప్టెన్. ఎవడు వాడు? బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఇప్పుడు నుంచి బిజినెస్ అనలిస్ట్ రోల్ ఉంటుంది బ్రదర్. ఇనిషియేషన్ మీ రోల్ ఉండదు, ప్లానింగ్ నుంచి మీ రోల్ ఉంటుంది. ఓకే, Okay. getting my point? Yeah. So now Understood. project manager would be allocating his team. First is vice captain. Okay, he is called as the business analyst. Fine. Yes. Okay, and rest of the team members. Who are the rest of the team members? Chapandi, Developers, Scrum Masters, tester, testers. right? Yeah. వీళ్ళందరూ rest of the team. Agree? Clarity ఉంది కదా? Yes. Fine. Sir. ఇప్పుడు నౌ బిజినెస్ అనలిస్ట్, ఎందుకంటే ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ షుడ్ టాక్ టు అ క్లయింట్ కదా. ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ప్రతిరోజు వచ్చి క్లయింట్ తోటి మాట్లాడలేడు బ్రదర్. బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఓన్లీ ఈ ఒక్క ప్రాజెక్టే ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కి 3-4 ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి. 3-4 ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి. Yes sir. 3-4 ప్రాజెక్టులు ఉంటాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ కొత్త బిజినెస్ కూడా ఉంటుంది కదా. Yes sir. కొత్త బిజినెస్ చూసుకోవాలి, రన్నింగ్ బిజినెస్ చూసుకోవాలి, మళ్ళీ ఎక్స్పైర్ అయ్యే బిజినెస్ చూసుకోవాలి. చాలా బిజీ ఉంటాడు అనమాట మన రెస్పెక్టెడ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్. అందుకే ఇప్పుడు నౌ యూ షుడ్ లీడ్, యూ బీయింగ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ యూ షుడ్ లీడ్ ద టీమ్. గెటింగ్ మీ? అందుకే నేను ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే యూఆర్ యాక్టింగ్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ యాజ్ అ లైసన్ అన్నామా లేదా? Yes మిడిల్ sir. పర్సన్ బిట్వీన్ టీమ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్, క్లయింట్ అన్నామా లేదా నిన్న? అవును సార్. Yeah. రైట్, ఇందుకే అన్నాం మనం. Okay. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వి టోల్డ్. అంటే ఇప్పటి నుంచి మీరు చూసుకోవాలన్నమాట టీమ్ని. గెటింగ్ మై పాయింట్? Yes sir. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏముంటుంది బేసికల్లీ ప్రోడక్ట్ దిస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీల్ బి గెట్టింగ్ ద బేసిక్ ట్రైనింగ్. అంటే నెక్స్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సిట్ విత్ ద క్లయింట్ కదా. ఈస్ గోయింగ్ టు సిట్ విత్ ద క్లయింట్, రైట్? అగ్రీ? Yes sir. ఫైన్. సో వాడికి ముందు ఏదైనా ఒకటి తెలియాలి కదా, ముందు నాలెడ్జ్ ఉండాలా వద్దా? అవును సార్. ప్రాజెక్ట్ ఏంటనే నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ఏం అడగాలి? బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే క్లయింట్ ఈస్ గోయింగ్ టు, బికాస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద క్లయింట్, రైట్? Business analyst going to the client, okay, and he's going to he's going to talk with the client కదా. ఫస్ట్ వాడికి బిజినెస్ ఐడియా తెలియాలి, ఏం ప్రాజెక్ట్ అనేది. అవును సార్. దాన్ని ఒక బేసిక్ ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాడు వాడు. దాన్ని మనం ప్రోడక్ట్ ట్రైనింగ్ ఆర్ గ్యాప్ డాక్యుమెంట్ అంటాము. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై ఫ్రెండ్. బిజినెస్ అనలిస్ట్ వుడ్ బి టేకింగ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ట్రైనింగ్, ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as గ్యాప్ డాక్యుమెంట్. Getting me? Okay. Yeah, what do you mean by gap document? Gap document is nothing but business analyst should be getting a product training at the planning phase. At the planning phase. That is called as gap document. Yeah. Getting me? Yes sir. అంటే ఒక 1-2 వీక్స్ ఇస్తారు బ్రదర్. 1-2 వీక్స్ ఉంటుంది బేసికల్లీ. అంటే మీరు ఏంటంటే అప్పుడు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ షుడ్ మేక్ దట్. మీరు బికాస్ బిఫోర్ యూ అప్రోచ్ ది క్లయింట్ బేసిక్ ఐడియా అయితే ఉండాలి కదా. అవును సార్. Getting my point? Yeah. Fine. So that's what. Okay, that is called gap document. Fine. Okay. So ఇప్పుడు here also RACI matrix అంటాం మనం. RACI matrix కూడా ఇస్తారంటే మీరు ఎవరిని అప్రోచ్ కావాలి ఏదైనా డౌట్ వస్తే, because you've been given the gap document, right? కదా. Yes sir. So you've been given the gap document. So you would be given the basic training, or of course you will be getting some doubts, right? You require some clarifications, right? Yes sir. Yes. So that's the reason you need to follow this RACI matrix. This is very important, brother. RACI matrix is nothing but R stands for responsible.
A stands for accountable. C stands for consulted. I stands for getting impacted. Getting me? Okay, అర్థమైందా? Yes, sir. R stands for responsible. Responsible. Yeah. Responsible is nothing but basically R, A different and రెండు ఒకటే brother. R and A are the same, my friend. Basically, R and A are the same. Okay. Getting me? Basically, R and A రెండు ఒకటే. ఓకేనా? Okay, sir. ఎందుకంటే people who are responsible to give you the requirement, they would be giving you the sign off for also. What do you mean by sign off? Verifying, reviewing, Absolutely, acknowledging it, right? acknowledging. Yeah. Acknowledging it, right? So people who are responsible to give the requirement, they are responsible to acknowledgement the requirement also, right? Generally, R and A are the same. అంటే మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా R and A వాళ్ళని అడగాలి. అంటే మీకు పేర్లు ఇస్తారు. రెస్పాన్సిబుల్ కి జాన్, రెస్పాన్సిబుల్ అప్రూవర్ కి జాన్, అకౌంటబుల్ కి జాన్, కన్సల్టెడ్ కి కేత్, ఇన్ఫార్మ్డ్ కి బెట్టి, అలా మీకు పేరు ఇస్తారు. Yeah. You need not to think on your ఎవరికి మెయిల్ పెట్టారు, ఆల్రెడీ మీకు ఇస్తారనమాట. Your project Okay. manager is going to give you whom to Yeah. approach when you get a doubt. Yes. Okay, fine. Yeah. Got it, sir. So fine, చలో ఇలా అన్నమాట. ఓకే, సో గెట్ దట్ నథింగ్. యువర్ పేరు ఇస్తే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఏ డౌట్ వచ్చినా కూడా వాళ్ళకి మీరు యూ క్యాన్ పుట్ ఏ మెయిల్, గెట్ క్లారిఫైడ్. ఫైన్. Yes, sir. ఇప్పటివరకు ఏ స్టేజెస్ అయ్యాయి బ్రదర్ ఎస్డిఎల్సిలో? Initiation and planning. ఇనిషియేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ది Get the ప్రాజెక్ట్, రైట్? project. Yeah. అంటే మనం ఇప్పుడు అంతే కదా బ్రదర్, ఇప్పుడు ఎల్ఐసి వాడు మీ ఇంటికి వస్తాడు, ఏం చేస్తాడు ఎల్ఐసి మీ ఇంటికి వచ్చి? Insurance pitch చేస్తాడు. రైట్, పిచ్ చేస్తాడు, రైట్? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మీ నీడ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ యువర్ ఏజ్, మీకేంటి, తర్వాత మీ పేరెంట్స్ ఎవరు చూసుకుంటారు, మీకు రిటైర్మెంట్ ప్లాన్ కూడా కావాలి, ఆల్ దీస్ విల్ బి పిచ్చింగ్, రైట్? Pitching. Yeah. ఇన్ ది సేమ్ వే మన ఇన్ఫోసిస్ కూడా పిచ్ చేస్తాడు. వాడికి కూడా అంత కొటేషన్ తక్కువనంత మాత్రం దేర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ దట్ ఐ నీడ్ టు గో విత్ యూ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? Yeah. అగ్రీ? Yes, sir. దట్స్ వాట్. సో ఎలాగో దట్ ఈస్ బికాస్ దట్ ఈస్ హిస్ కన్విన్సింగ్ స్కిల్స్ మ్యాన్. సో ఇన్సూరెన్స్ వాడిది ఏంటి, మనం ఏ విధంగా తీసుకుంటాము, ద వే హౌ వి టెల్స్, హౌ వి గివ్స్ ది కాన్ఫిడెన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్, రైట్? Yes, sir. అంతే కదా. ఇప్పుడు మీరు ఐస్ క్రీమ్ షాప్కి వెళ్ళారు బ్రదర్, 20 రూపీస్ ఇస్తే వాడు కప్ ఐస్ క్రీమ్ ఇస్తాడు, అప్పుడు దెన్ అండ్ దేర్ యూ క్యాన్ ఎంజాయ్ దట్. దానికి మీకు అంత పిచ్చింగ్ అవసరం లేదు, అంత మార్కెటింగ్ అవసరం లేదు. అవును అదే సార్. మీరు ఇన్సూరెన్స్ కి మార్కెటింగ్ అవసరం, రైట్? అవును సార్. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఎ టాంజిబుల్ ఇంటాంజిబుల్ ప్రోడక్ట్, యా. బికాస్ యూ కెనాట్ ఎంజాయ్ దెన్ అండ్ దేర్. యా. అంటే ఒక 5 years తర్వాత మీ పాలసీ పిచ్ అయినాక అప్పుడు మీకు డబ్బులు వస్తాయి కదా. అవును సార్. ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఇస్ జస్ట్ అన్ ఐడియా. ఇది ఇంకా అప్లికేషన్ లోకి రాలే కదా. అవును సార్. అంతేనా? ఈ ఐడియా ఏంటి, ఇంటర్నెట్ లో పెట్టడం, వెబ్సైట్ లో పెట్టడం, నా రైట్? ఓకే, దానికి ఇంకా 1 year టైం పడుతుంది, రైట్, టు మెటీరియలైజ్. అవును సార్. ఓకే, ఫైన్. సో దిస్ Yes, ఈస్ sir. వాట్ హ్యాపెనింగ్. Yeah. ఓకే, ఫైన్, చలో. తర్వాత ఇప్పుడు మన ప్లానింగ్ ఏంటి, వి గాట్ ది ప్రాజెక్ట్. ప్లానింగ్ Yeah. ఏంటి, వి గాట్ ది ప్రాజెక్ట్. Project. ఫైన్, ఓకే. అది ఇనిషియేషన్ సార్. We got the project in initiation. తర్వాత Planning is like project manager would be allocated and Wonderful. business analysts would get trained on the product, like product training, which is called gap document. వండర్ఫుల్. And then we follow RAC matrix, like వండర్ఫుల్. manager would provide us who is responsible, who is accountable, who is to be consulted, and where should be information gathered. వండర్ఫుల్. ఓకే, ఫైన్, చలో. ఇప్పుడు ఏముంటుంది బేసికల్లీ, తర్వాత రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. మీకు గ్యాప్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చారు కదా బ్రదర్ మీ అందరికి, మీరు బేసిక్గా చదువుకున్నారు కదా. నౌ ఇట్ ఈస్ యువర్ టర్న్
to fully act as a BA. Getting my point? Yes, sir. అంటే ఏంటి బేసికల్ గా నేను మీకు గుర్తుంటే కనుక మీ రోల్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫస్ట్ రోల్ ఏమని చెప్పాను నేను? మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫస్ట్ రోల్ ఏమని చెప్పాను బ్రదర్? Requirement gathering. రైట్. ఇప్పుడు మీ స్టేజ్ అది. ఇప్పుడు మీరు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేయాలి. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఇప్పుడు Yes. మీరు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ చేయాలి. వాట్ యు మీన్ బై రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్? What do you mean by requirement gathering? Gathering the needs of the client. Absolutely. Need is nothing but requirement, right? Yeah. What do you mean by requirement? Need of the client, right? Need of the client. అంతే కదా? సో గ్యాదరింగ్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది క్లయింట్. సో వాడు ఏంటంటే వాడి సాధక బాధ. దట్స్ వాట్ వెన్ యూ గెట్ ఇన్ టు దిస్ ఫేజ్ మై ఫ్రెండ్, రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ బీ ఆన్ అ లిసనింగ్ మోడ్. Always be in a listening mode. What do you mean by listening mode? Mouth closed, ears open. Fine. Chalo. Mouth closed, ears open. Fine. అంటే ఊరికే ఓన్లీ ఇయర్స్ ఓపెన్ మౌత్ క్లోజ్ అంటే కూడా కాదు కదా బ్రదర్. We should understand it like. Exactly. Yeah. First of all, understand his project. Is the objective first. Objective. Okay. Understand his objective first. Fine. Getting me? Okay. సో అంటే ఏంటంటే బేసికల్లీ వాడి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, వాడికి ఏం కావాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు వచ్చాడు మన దగ్గరికి? బేసికల్లీ ఎందుకు వచ్చాడు మన దగ్గరికి? ప్రాజెక్ట్ చేయించుకోవడానికి. రైట్. అంటే హీ నోస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ హీ వాంట్స్, రైట్? Yeah. Then only then first of all listen to him, let him finish. Then only you can of course you can have doubts. Ask him the doubt. Getting me? Yes, sir. First of all, here is all the requirements. Then only you can answer them. If you have any doubts, yes, ask him. I'm not denying. Ask him. Okay. First of all, వినండి అని నేను అంటున్నాను. Okay. Yes, sir. Got my point? చలో ఇది. సో ఇప్పుడు ఏముంటుంది బేసికల్ గా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే అంటున్నాను, క్లయింట్ నోట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీ వాంట్స్. వాడికే తెలుసుగా వాడికి ఏం కావాలో. Yeah. ఇప్పుడు మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, ఫస్ట్ మీరు చెప్తారు కదా డాక్టర్ ముందు కూర్చొని, అవును సార్ నిన్న బయట తిన్నాను సార్, ఒకటే వాంతులు, లూజ్ మోషన్స్ అని చెప్తారు కదా. Yes, sir. రైట్. హౌ డాక్టర్ until you tell him. In the same way, or let your customer speak. Make down all those points. ఏదో చెప్తున్నాడు కదా అని ఊరికి అట్లా కూర్చోకండి వాడిని చూస్తూ. వావ్, హీ హాస్ వండర్ఫుల్ వొకాబులరీ, ఏం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు అని. డోంట్ బీ ఇన్ దట్ మూడ్. గెటింగ్ మై పాయింట్? Yes, sir. Fine. You need to jot down all those points. Yeah. Got my point? Sure. Yes, sir. Fine. So ఇప్పుడు we need to understand as is to be concept. నేను చెప్తాను, చాలా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. యాజ్ ఈజ్ టు బి. ఫైన్. యాజ్ ఈజ్ అంటే అన్నది ఉన్నట్టు కదా, ఇన్ ఈజీ మీనింగ్. అగ్రీ? Yes, sir. వాట్ యు మీన్ బై యాజ్ ఈజ్? ఎలా ఉందో అలా. ఎలా ఉందో అలా. వాట్ యు మీన్ బై దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్? ఏం అర్థమైంది మీకు ఎలా ఉందో అలా అంటే? అంటే కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాసెస్. వావ్, వండర్ఫుల్. అంటే ఇక్కడ మీరు చూసుంటారు. నో వరీస్. రైట్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ప్రాసెస్ చెప్పండి మన ప్రాజెక్ట్ లో? కరెంట్ ప్రాసెస్ ప్లానింగ్ స్టేజ్. కరెంట్ మన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి బేసికల్లీ? అది ఆన్బోర్డింగ్ ది లాడ్జ్ ఇంటు ది ఆన్లైన్ వెబ్సైట్. అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అక్కడ? వాళ్ళ లాడ్జ్ లో నడుస్తుంది కరెంట్ ప్రాసెస్. ఆఫ్లైన్ బుకింగ్, రైట్? యా ఆఫ్లైన్ బుకింగ్. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు షిమ్లాకి వెళ్ళావు, ఈశ్వర్ హోటల్లో నువ్వు బుక్ చేయలేవు, అక్కడికి వెళ్ళాల్సిందే, రైట్? అంతే కదా? యా. అంటే నీకు లక్ ఉంటే దొరుకుతుంది రూము,
ఎందుకంటే ఆఫ్లైన్ కాబట్టి ఎవరో ఒకరు వచ్చి బుక్ చేస్తుంటారు. పీక్ పీరియడ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. అదే నీకు ఆన్లైన్ బుకింగ్ ఉండింటే నువ్వు హైదరాబాద్ లో ఉండి బుక్ చేసుకొని మరీ ఆ రిలాక్స్ గా వెళ్ళొచ్చు కదా హోటల్ కి. అవును గెటింగ్ మీ? సార్. అంతేనా? అర్థమైందా సాకేత్? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్, అర్థం. షూర్ కదా? షూర్ సార్, షూర్ సార్. ఫైన్. సో యాజ్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆఫ్లైన్ బుకింగ్. ఆఫ్లైన్. సో ఆఫ్లైన్ బుకింగ్ ఎలా చేస్తారు ఏంటి అనేది క్లయింట్ చెప్తాడు మీకు. అవి ఫస్ట్ మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, జాట్ ఇట్ డౌన్. గెటింగ్ మీ? ఎస్ సార్. ఫైన్. మళ్ళీ ఆఫ్టర్ దట్ Sir, you are not audible. Hello. So what is to be? What is to be, my friends? Sir, 2B is online booking. రైట్, అంతే కదా? Yeah. అంతే కదా? ఫైన్. అది ఈ కాన్సెప్ట్ మనకు అర్థమైంది కదా? Yes, sir. ఫైన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లయింట్ వుడ్ బి సేయింగ్ యాజ్ ఈస్ అంటే కరెంట్ ప్రాసెస్ వాట్ ఈస్ ట్రేడింగ్, వాట్ ఈస్ ప్రాసెస్ ఫాలోయింగ్. ఆల్సో వుడ్ బి సేయింగ్ యూ టు బి అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ వాంట్ టు అచీవ్. గెటింగ్ మీ? Yes, sir. Yeah. ఫైన్. సో ఇదే బ్రదర్, ఇదే దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as learning from, knowing from as is to be is called gap analysis. Gap analysis. Okay. Knowing from as is to be is called as gap analysis. Okay. What do you mean by gap document? Difference between gap document and gap analysis? Gap document is product training, like business analyst would get product training. Right. Gap Yeah. analysis ante knowing the difference between as is to be to be. right, ante kada. Ante current procedure to the future procedure, simple. Yeah. Okay, current procedure to future procedure. Getting me? Yes, sir. Dani to be antam, right? That is called gap analysis, right? Yes, sir. Right. Okay, chalo. సో ఇది మీరు రాయాలి బ్రదర్. కరెంట్ ప్రొసీజర్ ఏంటి, ఫ్యూచర్ ప్రొసీజర్ ఏంటి. ఓకే, వాట్ ఈస్ ది కరెంట్ ప్రొసీజర్, ఫ్యూచర్ ప్రొసీజర్, ఇవి రెండు మీరు రాయాలి. గాట్ మై పాయింట్? ఎస్ సార్. అఫ్ కోర్స్ క్లయింట్ చెప్తాడు, మీరు రాయాలి. మీరు సొంతంగా రాయాలి బ్రదర్, క్లయింట్ చెప్తాడు, మీరు రాయాలి. యా. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ సార్. ఫైన్. ఓకే, చలో హియర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇంకా 1 minute తర్వాత జనరల్గా నేను ఏం చెప్తానంటే, ఎనీవేస్ మీరు అందరు 3-4 years గా ప్రోక్లెయిమ్ చేసుకొని వెళ్తున్నారు యాజ్ ఎ బిఏ, అంతే కదా? యాజ్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్ 3 to 4 years లాగా వెళ్తున్నారు, రైట్? అగ్రీ? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. అంతే కదా, 3-4 years 5 years వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో హియర్ మీరు ఏం చేస్తారు, ది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఐ వాంట్ సే ఇస్ నథింగ్ బట్ డైలీ వాట్ యు మీన్ బై ఈమెయిల్ మేనేజ్మెంట్? ఈమెయిల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే checking out the emails every day and replying it in timely manner. Right. Replying And to you them. should have, my friend, you should have a very good email management skills. Okay, you should have very good email అంటే మీరు ఎప్పుడైనా క్లయింట్ తోటి మాట్లాడారు అనుకోండి, డే టు మేక్ షూర్ టు సెండ్ ది MOM daily. Minutes of meetings. What do you mean by MOM? Minutes of meetings. ఎగ్జాక్ట్లీ, డైలీ మీరు MOM మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ పంపించండి. ఓకే, డైలీ మీరు మినిట్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ MOM పంపించండి. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ డాక్యుమెంటెడ్, రైట్?
దట్ ఈస్ డాక్యుమెంటెడ్ కదా, అగ్రి? Yes, sir. ఫైన్. సో అందుకు బ్రదర్. ఓకే, గెటింగ్ మై పాయింట్. ఫైన్. సో ఇది జనరల్, దిస్ వుడ్ హ్యాపెన్ అట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్. గెటింగ్ మీ? Yes, sir. అర్థమైందా బ్రదర్? షూరా? సాకేత్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. 2000%? ఎస్ సార్. లేదంటే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్తా బ్రదర్. లేదు సార్ అర్థమైంది. షూర్ కదా? మిగతా Sure. వాళ్ళకి ఈశ్వర్ అండ్ రణధీర్కి ఫైన్. సో ఇనిషియేషన్ లో మనకి వీఆర్ గెటింగ్ దట్ ప్రాజెక్ట్. ఫైన్. ప్లానింగ్ ఏంటి? వీఆర్ ప్లానింగ్ హౌ టు డూ ఇట్, హౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ అనేది మనం ప్లాన్ చేస్తాం. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ బీన్ డిప్లాయిడ్. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ ఈస్ గోయింగ్ టు హైర్ ఇస్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది టీమ్. ఫైన్. Yeah. తర్వాత BA would be given product training that is called as gap document. Okay, and then the BA would be asked to deploy to take down the requirements. Okay, Yeah. so Yes, BA sir. would be taking down the requirements from the client. Yeah. Fine. Okay, so ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని తీసుకున్నాడు బ్రదర్. ఇప్పుడు client has took all the requirements. Fine. ఇప్పుడు ఏమన్నాం ఇక్కడ? if you were to remember in very yesterday we have discussed communicated to the team, right? Yeah. Technical team. Agree? Yeah. టీమ్ కి Communicate. కమ్యూనికేట్ చేస్తాం కదా. ఫైన్. ఓకే, సో వాట్ యు మీన్ బై కమ్యూనికేషన్ టు టీమ్? Informing the developers like what to do. ఎగ్జాక్ట్లీ, యు ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ ఏం చెయ్యాలో. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ మీరు డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేశారు. BRDFRD మనం డిస్కస్ చేద్దాం, డోంట్ వరీ. BRDFRD డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేశారు. ఓకే, అండ్ డయాగ్రామ్స్ కూడా గీశారు. డయాగ్రామ్స్ మనం నేర్చుకుందాం. ఆ డయాగ్రామ్స్ కూడా గీశారు మీరు. ఫైన్. Yes. ఓకే, Yes, sir. సో అవన్నీ మీరు షోకేస్ టు యూనిట్ టు షోకేస్ టు యువర్ క్లయింట్. అవన్నీ మీరు యూనిట్ టు షోకేస్ ఇట్ టు యువర్ క్లయింట్. గెటింగ్ మై పాయింట్? Yes, sir. అవన్నీ యూ నీడ్ టు షోకేస్ ఇట్ టు యువర్ క్లయింట్. Yeah. అర్థమైందా బ్రదర్? Yes, sir. షోకేస్ ఇట్ యువర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్. ఐఎమ్ సారీ. Development. అవన్నీ యూ నీడ్ టు షోకేస్ ఇట్ టు యువర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్. Yeah. ఓకే, సో దీంట్లో కూడా దే మైట్ బి ఆస్కింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డౌట్స్, రైట్? వాళ్ళు కామన్ గా అడుగుతారు కదా, అడుగుతారా లేదా? అవును సార్. Yeah. కామన్ గా అడుగుతారు, రైట్? ఫైన్. ఓకే, that you need to, yes, of course they would be asking you, of course. నేనేం చేయమని చెప్పాను అడిగితే? క్లయింట్ ని అడగమని. మనకు తెలిస్తే చెప్పాలి, తెలియకపోతే క్లయింట్ అడగాలి. క్లయింట్ there is nothing wrong in it, don't stress too much. Yeah. తెలిస్తే చెప్పండి, లేదంటే క్లయింట్ ని అడగండి. ఓకే, Yes, sir. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఫైన్. సో హియర్ ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, చలో. ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ టీమ్ వుడ్ బి స్టార్టింగ్ ద వర్క్. వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తారు వర్క్ ని. టెస్టింగ్ కూడా ప్యారలల్లీ అవుతుంది. Yes, sir. గెటింగ్ మీ? Yes, sir. అంతేనా? Yes, sir. ఎందుకు వాట్ యు మీన్ బై టెస్టింగ్ అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. టెస్టింగ్ టీమ్ కూడా ఉంటుంది కదా బ్రదర్, మనకి Yes, టెస్టింగ్ టీమ్ కూడా ఉంటుంది కదా. Yeah. సో అది కూడా ప్యారలల్లీ అవుతుంది. డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తూ ఉంటే మన టెస్టింగ్ వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, Yeah. క్లారిటీయా? Yes, sir. ష్యూర్? Sure, sir. తర్వాత డెవలప్మెంట్ టీం డెవలప్ చేశాక యూ యాజ్ అ బిజినెస్ అనలిస్ట్, నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం కదా యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ అని, UAT. వాట్ యు మీన్ బై UAT? UAT ఈస్ నథింగ్ బట్ వెదర్ మీరు చెక్ చేయాలి వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి వెళ్తారు బ్రదర్, బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్కి వెళ్తారు. ఓకే, అది మీ ఇంట్లో పనిచేస్తుంది, బట్ మీ కంపెనీలో పనిచేస్తుంది, మీ ఇంటికి వచ్చాక పని చేయటం లేదు. వాట్ యు మీన్ బై ఇట్? There is some default in that appliance. Absolutely right. Some defect in the machine, right? Yeah. Absolutely, చాలా వండర్ఫుల్ గా పనిచేసింది అక్కడ, వాషింగ్ మిషన్ ఏదో
బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో. బట్ మీ ఇంటికి రాగానే పని చేయడం మానేసింది అది. Yeah. ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ తయారు చేశారు, అది మీ దగ్గర ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, ఫ్రమ్ క్లయింట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్, ఫ్రమ్ క్లయింట్ ఎండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. ఓకే, గెటింగ్ మీ? Yes, sir. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీ దగ్గర పని చేయాలి, క్లయింట్ దగ్గర కూడా పని చేయాలి, రైట్? Yes, sir. కదా? Yeah. Fine. Here in the same way, user acceptance testing is nothing but if it is working from both ends, ante from your end and also from the client end, client would give you the sign off or approval, okay అని. కాదు పని చేయటం లేదు అంటే you need to take this as defect, you need to take this as defect and rework. Yeah. You need to take this as defect and మళ్ళీ రీవర్క్ చేయాలి. మళ్ళీ మీ డెవలపర్ కోడింగ్లు ప్రోగ్రామింగ్లు రాసుకుంటూ కూర్చుంటాడు. అర్థమైందా? Yes, sir. ఫైన్, దిస్ హ్యాపెన్స్ అన్నమాట. తర్వాత లైవ్ ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. వాట్ యు మీన్ బై లైవ్ ప్రొడక్షన్? Deploying of the project. Deployment. సింపుల్. మన ఇప్పుడు మన క్యాండిడేట్ విల్ బి యూజింగ్, యూ కెన్ ఆన్లైన్ బుక్ యువర్ రూమ్స్. Yeah, అయిపోయింది. ఫైన్, అయిపోయింది, ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది. ఇది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ HDLC. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ HDLC. ఇది ఒక ఐడియా కదా, విజన్ కదా, ఏంటంటే నేను వెబ్ లో ఉండాలని. ఇప్పుడు అప్లికేషన్ వచ్చేసింది, రైట్? ఇక్కడ లైవ్ అవును sir. ప్రొడక్షన్ లోకి Yeah. వచ్చేసాం కదా. Yes, sir. దిస్ జర్నీ ఇస్ కాల్డ్ as HDLC. Okay. Yeah. Okay, Yes, this sir. journey is called as HDLC, software development life cycle. ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతుంటారు కదా. ఓకే, మీకు నిన్నటి రికార్డింగ్ అందిందా? ఇంకా లేదు సార్. ఇవాళ But- గ్రూప్ అడిగా- క్రియేట్ చేసి పెడతాను. By end of the day, sir. End of the day. నిన్న ఈరోజు అడిగి మీరు ప్రిపేర్ చేసుకోండి బ్రదర్. Yeah, sir. And ఓకే, sir, ఈ PDF షేర్ చేస్తారా సార్? ఇది ఈ PDF మీకు రికార్డింగ్ ఉంటుంది కదా బ్రదర్. ఈ PDF I cannot share. ఓహో, ఓకే, ఓకే. Okay. What about the రికార్డింగ్ ఉంది కదా Saturdays? ఈచ్ వే. Yeah, yeah. What about the Saturday, Sunday, sir? ఐ విల్ లెట్ యు నో Classes. టుమారో బ్రదర్. Okay, sir. Yeah. ఐ విల్ లెట్ యు నో టుమారో, నో వరీస్. సాటర్డే చెప్పుకుందాం లేండి, సండే హాలిడే తీసుకుందాం, ఏమంటారు? Okay, sir. ఓకేనా? Okay, sir. ఏమంటావు రణధీర్? చెప్పు నువ్వే. Okay, sir. As you wish, sir. If you సాటర్డే want to హాలిడేనా take- మీకు? Okay, I'll do work from home, sir. I don't have any restrictions on Saturday. ఫైన్, సాటర్డే మార్నింగ్ తీసుకుందాం లేండి 10 గంటలకు. Oh, okay, sir. Okay, sir. Yeah. ఫైన్, 10 o'clock తీసుకుందాం. ఫైన్, క్యాచ్ యూ టుమారో సేమ్ టైం మై ఫ్రెండ్స్. Yeah, yeah. Bye, ఈరోజు sir. టాపిక్ అర్థమైందా? అర్థమైంది Yeah, sir. yes, sir. Advance. షూరా? Yeah, sure, sir. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చెప్పమని చెప్తా బ్రదర్, నో వరీస్. లేదు సార్, అర్థమైంది సార్ కంప్లీట్. రైట్, ఏ డౌట్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ బ్రదర్. యా సార్. Yes, sir. రైట్, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Bye. Yes, sir.